गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त खाउटी सरकार बड़ निष्पत्ति क्षमतार आसु आसु राज्य सरकार बड़ चैलेंज पलटि खाद्य सामग्री दर वृद्धि आकाश छुआ परिबा दर होइतिबारु लोकों भितर असंतोष वृद्धि पाउछि। यार भितर जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक कर बजार स्थिति समीक्षा करिसेंति। पनीपरिबा दर वृद्धि पाउथिबा बेले राज्य में प्रत्येक ब्लॉक रे शीतल भंडार प्रतिष्ठा पर राज्य सरकार योजना करुछंती बोली से कहिसंती एवं पनीपरिबा को बेआईन भावे मौजूद रखिबा उपरे सरकार कड़ा नजर रखिसंती। उपभोक्ता को शोषण करिथिबा व्यक्ति विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर आसंता जुलाई 1 रु बढ़िबो एही सबु दर। 2 चकिया जान निर्माता कंपनी हीरो मोटर कप खूब शीघ्र निजर मोटरसाइकल एवं स्कूटर दाम बढ़ेबाकू जाउछि। कंपनी तरफरु 1 जुलाई गाड़ीर दाम बढ़ीजिब। हीरो मोटर कप सूचना देछि कि कंपनी 1 जुलाई निज बाइक एवं स्कूटर दाम बढ़ेबाकू जाउछि। गाड़ीर कंचा माल दाम बढ़ुथिबारु गाड़ीर दाम उपरे प्रभाव पड़ुछि बोली कंपनी सूचना देछि। परवर्ती खबर समस्त पर्यटकों आसला भी बड़ खबर। देशर प्रमुख तीर्थस्थली को ओडिशारु आरंभ हेबा बस सेवा एने सूचना देछंती वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति जेना। अयोध्या तिरुपति महाकालेश्वरी एवं वाराणसी एवं वृंदावन को बस गड़िब बोली कहिसंती मंत्री। सेपरी पुरी भुवनेश्वर ब्रह्मपुर एवं राउरकेला भली प्रमुख स्थल चलिब एवं राज्य में परिवेश अनुकूल अधिकरू अधिक इलेक्ट्रिक बस चलिब बोली घोषणा करिसंती मंत्री। लोकों को अधिक बस सेवा पाई प्रारंभिक भाव में 100 बस किणाजिब। परवर्ती खबर यथाशीघ्र घोषणा हेब रत्न भंडार खोलिबा तारीख एवं गाइडलाइन। खूब शीघ्र रत्न भंडार खोलिबा तारीख एवं गाइडलाइन घोषणा हेब। निर्दिष्ट समय रत्न भंडार खोल महाप्रभु को अलंकार एवं अन्य संपत्तिर गणति करा एने आईन विभाग काम करुछि। गतकाली लोकसभा भवन दायित्व ग्रहण पर एकता कहते आईन पूर्त एवं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर ओडिशा रे हेब प्रबल वर्षा। 26 बेलू बंगोपसागर में सृष्टि हो पारे घूर्णिबलय। यह प्रभाव में राज्य में बढ़िबो वर्षा किछि स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। आसंता 5 दिन पर्यंत वर्षा संभावना रही। 26 रु 28 किछि स्थान में प्रबल वर्षा ने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 2 दिन उपकूल दक्षिण आभ्यंतरीण उत्तर आभ्यंतरीण एवं किछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित 30 रु 40 किमी बेगर पवन बही पारे। सारा राज्य को मौसुमी छुईची। मौसुमी सीजन में 6 जिले में स्वाभाविक वर्षा होइतिबा बेले 24 जिले में रेकर्ड होइछि नियंत्रित वृष्टिपात। आज सुधा 154.6 मिलीमीटर वर्षा हेबा कथा किंतु 41% कम वर्षा होइछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी सिम कार्ड धारी पुणी एक बड़ खबर। नुआ टेलीकॉम आईन 2023 लागू हेबाकू जाउछि। एही नुआ टेलीकॉम आईन रे सिम कार्ड किनिबा एवं नकली संजोग कॉल टैपिंग पाई कठोर व्यवस्था रही। गत वर्ष डिसेम्बर में केंद्र सरकार नुआ टेलीकॉम बिल लोकसभा रे आगत करथिले। ए बिल आगत हेबा परे याकू राष्ट्रपति अनुमोदन मध्य मिलिथिला। एबे एही आईन किछि धारा जून 26 रु कार्यकारी हेबाकू जाउछि। एही नुआ टेलीकॉम आईन 9 रु अधिक सिम कार्ड किणुथिबा लोकंक पई असुविधा आनी पारे एवं जदि कौनसी उपभोक्ता आधार कार्ड रो 9 रु अधिक सिम कार्ड जारी होइछि तेबे प्रथम भूल पई 50,000 टंका जरिमाना एवं बारंबार भूल कले 2 लाख टंका पर्यंत जरिमाना आदाय करा जाई पारिबो। परवर्ती खबर
ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେଲା ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ନିଯୋଗ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତି ନିଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା। ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦିନ 1ଟା10ରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 1ଟା10ରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2ଟା30ରେ ସରିବ। ପହଣ୍ଡି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଛେରା ପହଁରା 4ଟା30ରେ ରଥରୁ ଚାରପିଟା କିମ୍ବା ଫିଟା ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ଲାଗିବେ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମୟ ନିଘଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାଁ। ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେବା ମିଳିବା ଦରକାର। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲିଟର ପିଛା 20 ଟଙ୍କା କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 75 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା। 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ତଥା ଆଜି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ www.samsodisha.gov.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମେଧା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 26ରୁ 29 ତାରିଖ ଭିତରେ ନାମ ଲେଖି ପାରିବେ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଫିଜ୍ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବ 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। 17ତମ କିସ୍ତି ଆସୁନୁ ଲୋକମାନେ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜଣେ ଚାଷୀ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସରକାର ଦେଶର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଏକ ସହାୟତା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପାଣ୍ଠିର 18ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତ କୃଷକମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି 18ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସେ, ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏଥିରେ ସରକାର 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଚିନି, କିରୋସିନ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ତୁମର ନାମ କିପରି ଯୋଡ଼ା ହେବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରକାରର ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପିଏଲ୍, ଏପିଏଲ୍, ଅନ୍ତର୍ଦଳୀୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ତୁମର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ତୁମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇଡି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗରିବ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ରହୁଥିଲେ ବି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ କ୍ରମରେ ଏବେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଖବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଯାହାକି ଗତ 2014 ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିତ୍ତୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ସହଜରେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କୋଟି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 47 କୋଟି ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଜନଧନ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି।